بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ آج ٹیکسلا کی اہم شخصیت محترم جناب ذیلدار ظہیر الحسن، جنہیں آپ ٹیکسلا کے اب آصف علی زرداری بھی کہہ سکتے ہیں. اور شاہ صاحب نے ایک ایسا اس دفعہ الیکشن کا سیٹ اپ بنایا. تو شاہ صاحب جی، آپ اس بار متحرک ہوئے جی، تھوڑا سا بتائیں نا جی کیا صورتحال رہی جی. ماشاءاللہ آپ کے تو دونوں کینڈیڈیٹ دونوں آج جس طرف رکھے وہ جیت گئے. کیا مسئلہ بنا جی؟ کوئی خاص تعویذ تو نہیں دیا اسے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفاقت صاحب، آپ تو کہاں ہم اور کہاں زرداری صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکسلا میں الیکشن ہو رہا تھا تو اس میں تھوڑا بہت رول ادا کرنا پڑتا ہے اور تمام لوگوں کو بتانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں دی ہیں اور آپ نے بھی موقع پہ دیکھا ہے مقامی کوئی کینڈیڈیٹ کامیاب تو نہیں ہوا نا. تو اس میں سامنے تو کوئی بندہ ایسا نہیں کامیاب ہوا ٹیکسلا شہر میں. جتنے بھی گروپ تھے ہم نے تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اپنی باہمی اتحاد و اتفاق رکھیں. چلیں ہم ان کو پھر بھی راضی کروائیں گے اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ علاقے میں اتحاد قائم ہو اور شہر کی ترقی کے لیے، ٹیکسلا کی شہر کی ترقی کے لیے کچھ ہو. یہاں یہ برادری ازم اور ان چیزوں سے یہ نکل کے عوام کے لیے کوئی کام کریں. آگے بہت سی مصیبتیں ہیں، آگے بہت سے مسائل ہیں، آگے لوگوں کے بہت سے مسائل ہیں. تو اللہ تعالیٰ کامیابیاں دیں. اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی اور یہ جو نئے نمائندے آئے ہیں ان کو بھی بہت وسائل نہیں ہیں، بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. بولیں تو محسن کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں جی کہ اس کو ایک علاقہ، دو قسم کے علاقوں سے واسطہ ہے، جی وہ کیسی ایسی چیز کو پکڑے کہ تاکہ اس کا جو جہاں سے محرومیاں ہیں وہ بھی ختم ہوں؟ دیکھیں جی، جن لوگوں نے سیاست کرنی ہے ان کو کاروبار چھوڑنا پڑے گا. جن لوگوں نے سیاست کرنی ہے ان کو عوام سے رابطہ رکھنا پڑے گا. جن لوگوں نے سیاست کرنی ہے ان کو اب لوگوں کے مسئلے حل کرنے چاہیے. یہ دو شوق نہیں رکھ سکتا گٹھا بتا. کاروبار کرے تو کاروبار جب کرے گا تو عوام کے وسائل کھائے گا. اس کی انفارمیشن جو ہوگی وہ عوام کی بھلائی کے لیے کچھ آنا ہوا تو آگے اگر وہ اپنی برادری یا اپنے بندوں کو کھڑا کر دے گا تو عوام تک تو وہ رسائی نہیں ہوگی نا پھر وسائل کی. تو بیسکلی جن لوگوں نے سیاست کرنی ہے وہ خدمت خلق کریں، بزنس نہ کریں اور وسائل کو عوام تک پہنچنے دیں جس سے غربت کا تناسب کم ہو. ہر وسائل کے آگے مت کھڑے ہوں. شاہ صاحب کچھ دنوں سے یہ ان کے بارے میں شکایت تھی جی دونوں جانب سے کہ یہ لوگوں کے کام نہیں کر رہے ہیں، لارے لگا رہے ہیں اور لوگوں کو وہ ترجیح نہیں دے رہے ہیں. جو لوگ دیکھیں نا شاہ صاحب، آپ کا یہ دروازہ ہے، اس پر لوگوں کو امید ہے. آپ کے والد کے زمانے سے لوگوں کی کچھ امیدیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے تو ابھی تک اس کو کھلا رکھا ہے. ٹائم دیتے ہیں کچھ نہ کچھ اپنے سارے معاملات بھی کر کے. ان لوگوں نے بالکل لوگوں کو یہ پر پس پش ڈال دیا تھا. کچھ کمپلینٹیں یہ بھی آئی ہیں. نہیں، کمپلین نہیں آئی کہ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاستدان، پرانا سیاستدان میں سمجھتا ہوں وہ قابل اس کی ہونا چاہیے. پرانے سیاستدان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن ہمارے نوجوانوں میں نفرت ڈال کے دیکھیں نا، اگر کوئی ہار گیا جیت گیا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اس کی جو مشاورت ہے اور جو اس کی ٹائمنگ ہے وہ قائم رہنی چاہیے علاقے کی فلاح کے لیے. لیکن جب وہ بزنس کریں گے تو پھر تو نہیں رہتی نا. جب وہ کاروبار کریں گے کسی قسم کا بھی، میں نے سب سے پہلے بتایا کہ سیاستدان حاکم کے پاس اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وسائل مطلب کہ سرائے کھولا میں آنے لگے ہیں. تو سرائے کھولا والوں کا وہ حق جو ہے وہ نمائندہ لے لے تو پھر تو سرائے کھولے والے کبھی امیر نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتے. تو شاہ صاحب زیادہ تو نہیں یہاں بجلی کے، پانی کے ویسے مسائل ہیں جن سے عوام ابھی تک محروم ہے، ان کو وہ دیں. جو گراؤنڈ ہے وہ دیں. آج لوگوں کے پاس گراؤنڈ ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پر بیٹھ کے چیزیں سے سب سے پہلے ان کو بلدیاتی اداروں میں سے چوری نکالنی چاہیے. یہاں کے جو وسائل ہیں وہ ہمارے اپنے کریٹو پیسوں سے ہم لوگ حل کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان اداروں کے اندر جو چوری ہے وہ اس کو نہیں روکا جا رہا. میں کہتا ہوں میرے پاس آ جائے جی، صفائی کر جاتا ہے جی، وہ فلاں خوش ہو جاتا ہے جی، اس نے میرے پاس سی او نے بھیج دیا ہے جی بندہ. یار یہ نہیں ہے. آپ ان وسائل کو بہترین استعمال کر کے ہر گھر کے لیے کچھ نہ کچھ یہ عوامی خدمت کرنی پڑے گی. اگر یہ عوامی خدمت نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ رفاقت صاحب دیکھیں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ کینٹ کا ایریا آپ دیکھیں، ہمارا جو ہے جب تک یہ پالیٹکس نہیں تھی، ممبران نہیں تھے، تو ہم نے بہت زیادہ بجٹ کریٹ کیا تھا. اب ان کو جو ٹریننگ نہیں ہے،
ट्रेनिंग ये है कि ये चोरी रोकें अदारों की। चोरी रोकें। शाह साहब ग्राउंड बनाएं, देखें जितने सोशल मीडिया पर बच्चे आज बैठ के इनसे बातें कर रहे हैं, वो अगर मसरूफ़ होते तो उनको मसरूफियत तो कोई दूसरी नहीं दी जाएगी। बच्चों के लिए तो हम हर हाल में देखें, हमारी तो बड़ी कोशिश है कि एफर्ट है, इसमें नाकामी हुई है हमें ग्राउंड बनाने में। इंशाल्लाह हम इन नुमाइंदों को जो भी मुंतखब हुए हैं, अल्लाह ताला इनको तौफीक दे, हम इनको तो इनसे कोई बेहतर काम लेंगे। अल्लाह ताला हम पूरा कोशिश करेंगे कि बेहतर, देखिए बेहतर काम नहीं करेंगे तो यही अंजाम होगा जो पिछलों साबका लोगों का हुआ। कितने पावरफुल लोग थे, पावरफुल लोग, लेकिन अवाम के में कितनी इनकी रूट्स थी, लेकिन वो रूट्स क्यों ख़त्म हुई हैं? सिर्फ इस वजह से। मैंने आपको 18 में भी कहा था कि काम जो नहीं करेगा पब्लिक उसको रिजेक्ट करेगी। मैं अब भी अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं इनको भी मैं वाज़े कर दूं कि ये काम नहीं करेंगे तो अंजाम भी देख लें जो साबका लोगों का हुआ है। तो शाह साहब ये ज़ीशान सिद्दीक भट्ट जो है वो अच्छा भला इनके साथ था, और सर भाई है हमारा, भतीजा भाई है मेरा। मैं भट्ट साहब के साथ हमने बड़ी रिक्वेस्टें की हैं, लेकिन उनके बिसाकियाँ जो उनके पास थी ना पड़ी हुई दर से, वो उनको कहीं आराम नहीं करने देते थे। इंशाल्लाह हमारी बहरहाल इलाके के लिए बड़ी कोशिश होगी कि भट्ट साहब को वो हम जो है ना दोबारा किसी दायरे में लाएं, उनका एकोमोडेशन करें। बहुत प्यारा इंसान है और आपको बताऊं टेक्सला का बहुत शरीफुल नफ्स इंसान है। शरीफुल नफ्स इंसान है, किरदार पर खड़ा है। हाँ। शाह साहब जो हुकूमत बनने जा रही है जी, इस बारे का आप क्या ख्याल करते हैं जी, ये कैसी रहेगी? और देखिए मैंने आपको उसी तरह रहेगी जिस तरह मैं बता रहा हूँ। अगर ये लोग नहीं सोचेंगे इस मुल्क के बारे में, इनको अब मुल्क का सोचना चाहिए, अब इनको अपने बिजनेस का नहीं सोचना चाहिए। सबसे पहली बड़ी बात है, ये बड़ों के लिए भी और छोटे नुमाइंदों के लिए भी बात एक ही है, मुल्क का सोचें। मुल्क में बहुत वसाइल है, हमारी मुल्क की मिट्टी भी किसी के पास ऐसी मिट्टी भी नहीं है, वसाइल है, सिर्फ बैठ के सोचने वाली बात है। इस वक्त जो है ख़रीदो फरोख्त और बिज़नेस जो है और वसाइल, और मैं आपको बताऊं सियासतदानों से ज़्यादा चोर हमारे अदारे हैं। इनके अदारों में से अगर आप चोरी रोक लें, आप FBR से रोक लें, आप CDA से रोक लें, आप चोरी ज़्यादा टैक्स हम दे रहे हैं, ये जो हमें गलत रास्ता दिखाते हैं जी फलां वसाइल, किसी के पास कोई वसाइल नहीं है, हर बंदा पूरा टैक्स दे रहा है। अब मसला ये है जहाँ टैक्स जा रहा है अगर 100 रुपया तो 80 रुपये चोरी हो रहा है, 20 लग रहा है, 20 लग रहा है। तो इस पे तवज्जो दें कि पैसे किधर जा रहे हैं मुल्क के। अच्छा शाह साहब एक बात आपसे करेंगे, आपके चौधरी मजीद साहब से बड़ी ताल्लुकात हैं, बच्चे हैं, तो अब तो दुनिया में फैक्ट्रियाँ नहीं लग रही हैं कि नौजवानों को रोज़गार दें, तो उन्हें ऐसा कोई तजवीज़ दें कि टेक्सले से की तरफ से निकलने वाला और मरगले तक जितना कोई GT रोड है या कोई और रोड है सब वाबस्ता करके वहाँ बड़े बड़े प्लाजे बना के हब बना के लगाए जाएं ताकि हमारे सारे नौजवान बच्चों को रोज़गार मिल जाए। देखिए ये गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से होता है, गवर्नमेंट हमें काम करने देगी तो हम क्यों काम करेंगे ना। मेरा मतलब है कि जब वो काम करने आता है तो ये अदारे पैसे लेने आ जाते हैं, काम कोई नहीं करने देता ना। काम करने दिया जाए तो सारा कुछ हो सकता है। 10 साल से बड़े हुए हैं, अल्लाह तो ताला हम कोशिश करते हैं कि वो मजीद साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट करें जिसमें से टेक्सला की आवाम को रोज़गार मिले। अच्छा साहब मुबारकबाद दे दिया जी अपने नए जीतने वालों को जी, इस मेरी जानब से दे आपकी रफाकत साहब मुबारक तो इनको दे दे, काम करें आप, काम करें। मेरी तो मुबारक तब होगी जब लोग खुश होंगे, लोग खुश होंगे जी। हम तो इस बात पे हैं कि आप पब्लिक का काम करें, अपने बिजनेस से निकलें। मेरी तो पिछलों को भी ये थी और इनको भी यही है कि कारोबार से निकलें, आवाम की खिदमत करें। आप जब सामने आते हैं हम ये कितने अमीर होंगे, इनके पास क्या नहीं है, गाड़ियाँ कितनी दौलत और यार, घर नहीं है, इनके पास कारोबार नहीं है, प्लाजे नहीं है। कौन सी चीज़ है अल्लाह ताला की जो नेमत है जो इस सियासत से पहले भी इनके पास नहीं है। मलिक उमर फारूक साहब को कोई तसल्ली वगैरह का, मलिक उमर बड़े करीब जाकर वो जीते फिर वापस सारी मेहनत मलिक उमर फारूक साहब, ये थोड़े से लारे शारे नहीं लगाते थे जी। बेसिकली PUFA के अंदर जो है ना आप एक रुझान होता है, और PUFA के अंदर अवामी नुमाइंदे जो ये पब्लिक के नुमाइंदे, ये जो सीरियस लोग हैं, इनसे ज़्यादा जो ये बच्चे थे या नौजवान ट्रेंड था, वो उसकी वजह से हाजी उमर फारूक साहब को नुकसान हुआ है और इंशाल्लाह उसको हम कवर करेंगे। तलाफी होनी चाहिए और दूसरा उनके दरवाजे खुले रहने चाहिए जी। कोई नहीं सियासत में दरवाजे तो आप उनको नहीं खोलेंगे तो दरवाजे लोग बंद कर देंगे। बहुत बहुत मेहरबानी शाह साहब।